سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيناه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم والفسق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم আল্লাহ নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল হুজরাতে বলেন, আমরা শুধু অনুবাদটা দেখিনি, তিনি বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না, আল্লাহকেই ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না, এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো সেইরূপ উচ্চস্বরেও কথা বলো না, এতে তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে, যা তোমরা টেরও পাবে না। আরো বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য সংশোধিত করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বলা হচ্ছে, মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো খবর সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করো এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন তবে তোমরাই কষ্ট পাবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তার হৃদয় গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্লাহর কৃপা ও নিয়ামত, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের এক দল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে, ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা, তোমরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পারো। মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী যেন কোনো নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তখন তাকে মন্দ নামে ডাকলে এটাই গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম। মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো মৃত ভাইয়ের পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও পরহেজগার হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং বলো, আমরা বস্তুত স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ তার রাসূলের আনুগত্য করে, তবে তোমাদের কর্মবিন্দু সমূহ নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু, তারাই মুমিন যারা আল্লাহ তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না, আল্লাহর পথে প্রাণ ধন দ্বারা জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। বলুন, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছো, অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু হতে মুমণ্ডলে এবং যা কিছু হতে নবমণ্ডলে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছো মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো, আল্লাহ নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তাও জানেন। সাদাকাল্লাহুল আযীম। আল্লাহুম্মা গফির লি ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া গফফার, ইয়া গফুরুল ওয়াদুদ, ইয়া গফুরুল ওয়াদুদ, ইয়া আরহামার রাহিমিন।